प्रणाम मु तिथिमयी महांती रज विषय मो पिलादिनर अनुभूति किसी कहूँ मेघ साथे माटीर महामिलनर महोत्सव 21 भित्तिक पर्व रज रजशोला माटी सुनेली स्वप्न देखे सुना फसलर रज सजबाज दिन चूना कुटा बिरी बटा हलदी बटा मसला गुंड करवा गुआ भंगा काम सब हुए झील बोहू गहना मजा हुए। पहली रज दिन अंधार झील मैंने हलदी कुंकुम कजल मेहंदी टपटपी चंदन सज हो नुआ लुगा पिंधि जोड़ा बेणी जीवन मल्लीफुल माल बांधुले लिपस्टिक से नाला पान खाई ओठ नाली करते रजरे पोड़पिठा मंडा आरिसा काकरा खीरी माछ मांस होता मझी रज दिन मुड़ी नड़िया खिया विधि बिलुआ गोपिया पूर्व झील मैंने खाऊले तले पाद लगे गुआ खोलवा पिंधुले थटाड़िया लोके तले चलाइवाई टणा उटरा कर मजा करते गोटे स्वतंत्र घर झील मैंने लुडु ताश खेलती शुआ बसा करती से घर को रजगर कहती स्त्री लोक मैंने कटाकटी बटाबटी दिया पूजा किसी कम नथिले झील मैंने जोड़ पोड़पिठा खाई पोड़पिठा रजपान साइड बांटुले रज गीत गाई दोली खेलुले से गीत दुख गंजना दहन मोहनर आवास था तेलुणी मैंने लवंगलता गीत गाई सीता कुटुले गाँव में नागरा बाजी किशोर पुरुष मैंने बागुड़ी लुडु खेल ताश पशापाली खेलुले केला साप खेलुला रज पर्वर शेष दिन को बसुमती स्नान कहुए ए दिन शिड़ुकुआ लंगड़ लुआ को नुआ पिढ़ारे रखी नुआ लुगा हलदी चंदन सिंदूर भोग दे पूजा कराए। कोटि कोटि ओडियांकर इप्सित गणपर्व रज कामधंदा को नहीं व्यतिव्यस्त जीवन अब्याहति नहीं गाँव में मौज कर पर्व रज मिथुन संक्रांतिर पूर्व दिन और परदिन रजस्वला धरणी को 3 दिन धरी आमोदित कर पर्व कालिदासंकर आषाढ़ प्रथम दिवसे वर्षा माटी को चुंबन कर समय यही रज ओडियांकर जनमानस अनेक उल्लास भरी हृदय को स्पंदित कर पर्व यही रज कुआरी मनर कुआ छुआ प्रेमास्पदा हो अनुभूति साउंटारे पर्व होती रज भावना क्षीय युवक युवती माने बरस सारा गुंथि रखि मौज सजबाज रजदोली बनस्ते डाकिला गजर सुंदर गायनर भरोसा दे थाए वर्ष को थरे आसुवा रज सहरी जीवन सहर चित्र द्रुतगति बदलुवा बेले मन को हालका करने को खोराक जोगाए रज ओडिया शांति सांत्वनार पर्व रज ए वर्षर रज किंतु कोरोना भूताणुर धूम्राभ आवरण भितर चैलेंज घरे खाई रज पाइबा। सविता राणी बेहेरा स्मृति सांत्वना पत्रिकार संपादिका आज मो पिलादिनर रज स्मृति विषय आपण मान सहित किसी खुशी बंटा बंटी करी मन पड़ुछि पिलादिनर रज कथा आकाश और वसुधार महामिलन पर्व ए रज पर्व यह एक गण महोत्सव पर पालित हुए ओडिशा रे वर्तमान जदिओ तार आग रूप रंग नहीं तथापि अच्छी परंपरार द्वाहिरे संस्कृतिर द्वाहिरे अच्छी आम जिते पिला सेतेबेले गाँव में रज आसब आसब बोली वर्ष को थरे आसीथिबा रजटी आसब आसब बोली आम मासे आगुरी झुरी होती बुणी होती रज को एमती लुगापटा करूँ रज को एमती पिंधि रज को एमती बुलि रजरे दोली खेली रज को ठाकुर देखा जी आम गाँव में रजर गोटे ठाकुराणी हुए विभिन्न प्रकार केड़ी कुंज विभिन्न प्रकार रूपर सब थाए समस्ते साथी होगी से जाते देखापी झील मैंने कौन करती सब समस्ते पादरे अलता पिंधि एवं खाली पादरे चलवाटा से नथिला समस्ते पादरे कदली पटुआ कि गुटे लगे कारण भूमि वसुधा से रजस्वला होता है तापर चलवाटा झील पिला मानकर उचित नुह बोली कहुए तेणु चलती किंतु पादरे अलता लगे मुंडरे चंदन टीपा लगे नुआ वस्त्र पिंधि पान खाई ए घर से घर झील मैंने बुलती बोहू मैंने घरे घरे पिठा पणा भल मंद जहाँ सब रंधा हुए रज 3 दिन जहाँ हबार थाए रज सजबाज दिन सब सज कर रखि था जमी चाउल आण सब बन रखि था पोड़पिठा कर रखि था फलमूल सब सजड़ा सजड़ी कर रखि था
ଏବଂ ରଜ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଆନ୍ତି। କିଏ ଦାଦା ଘର ଡାକିଲେଣି, କିଏ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଡାକିଲେଣି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଡକାଡକି ହକାହକିରେ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି, ଆଉ ତାସ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷବାସରୁ ବିରତ ନେଇଥିବାରୁ କୃଷକମାନେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମଉସାମାନେ ସବୁ ବସିକି ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି, ତାସ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ମାଉସୀମାନେ ସବୁ ଭାଉଜମାନେ ସବୁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳନ୍ତି। ଭାଉଜମାନଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ସବୁ ଭାର ଆସେ, ଝିଅ ଘରକୁ ଭାର ଯାଏ। ସେଥିରେ ପରେ କେତେ ରାଗ ରୁଷା ହୁଏ, ରଜ ଭାର ଆସିଲା କି ନାହିଁ, କି ଦେଲା କ'ଣ ନଦେଲା, ସେଥିରେ ବି ସବୁ ଲୁଗୁଣା ଖୁଣ୍ଟା ବି ସବୁ ଚାଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତିର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଗୋଟେ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ ମେଳି ହେଇକି କରନ୍ତି, ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ମେଳି ହେଇକି କରନ୍ତି। ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ଜଣେ ଝୁଲୁଥିବ, ଜଣେ ଠେଲୁଥିବ, ଜଣେ ଗାଉଥିବ, ଜଣେ ନାଚୁଥିବ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ପରିବେଶ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ସେଇ ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ କିଏ କଲିକତା, କିଏ ସମ୍ବଲପୁର, କିଏ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଯାଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ଖଟିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରଜକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ରଜ 4 ଦିନ ପାଖାପାଖି ପାଳିତ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ମାନେ ସଜବାଜରୁ ନେଇ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସେ ରଜକୁ ସବୁ ଫେରନ୍ତି। ଗାଁ ପୁରା ଭରିଯାଏ ଏବଂ ଘରେ ଯାହା କାମ ଥାଏ, ଚାଷବାସ କାମ, ବୁଣାବୁଣି କାମ ସବୁ ସାରିକି ପୁଣି ସେମାନେ ଲେଉଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଜଣେ ଭାଉଜ, ସେମାନେ ରଜକୁ ଆସିଲେ ଭାଉଜ ଭାରି ମାନ କରନ୍ତି, ଜମା ଦୋଳିରେ ବସିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଟାଣିଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସେ କହିବେ, ଖାଇ ଦୋଳି ମୂଳେ ଲୁଣ ଦେ ଛୁରୀ ମାରି ଯାଉ ଜୀବନ ଲୋ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ଭାଇ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବହଲେଇବା ପାଇଁ ଆସିକି ଦୋଳିରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ବାଉଁଶ ପତର ସରୁ ତତେ ନେଇ ଯିବି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋ ଧାନ ବୁଣା ଟିକେ ସରୁ। ଏମିତି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ରଜ। ଆଉ ସବୁ କୃଷି ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁଖ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଭରା ପିଲାଦିନର ରଜ। ଆଉ ଏବେର ରଜ ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା, ସିନେମା ବୁଲିବା, ମଲ୍ ବୁଲିବା ଏବଂ ପିଠାପଣା ବି କିଛି କିଛି ହୁଏ। କେହି ବି ନ କରିକି ଚାଉମିନ୍, ପିଜା, ବର୍ଗର ବାହାରେ ବୁଲିକି ଖାଇବା, ପାର୍କରେ ବୁଲିବା ଏବେ ବେଶୀ ମାନେ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମ ବେଳେ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ବୁଲିବା କିମ୍ବା ରଜ ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଦଳ ହେଇକି ଖେଳିବା ଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେସବୁ ଏମିତିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ବି ଥିଲା ଏବେ କରୋନାରେ ତ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ। କରୋନାରେ ବି ମାନେ ରଜ ଦୋଳି କଟ ମୋ ଭାଇ ମଥାରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ ଦିଶୁଥାଏ ଝକ ଗାଉଥିବା ରଜ ସେଦିନର ଗୀତ ଏବେ ଗାଇବାକୁ କରୋନା ପାଇଁକି। ରଜ ଦୋଳି ସାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଛି ସୁରତ ଧାଇଁ ଲୋ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ। ଆସିଥିଲା ଭାଇ ଧାଇଁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିଛି ଶୋଇ ଲୋ ଭାଉଜ ନୀତି ଝୁରଇ ଏ ଦିନ କରୁଣା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର। ପୂଜା ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା, ଯାହାକୁ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଅପୂର୍ବ ବାବୁଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ରୂପ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କୃତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃତିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ, କବିତା ହେଉ, ଆଲୋଚନା ହେଉ ବା
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଏସବୁକୁ ଆମେ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରୂପକ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏହା ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଭଦ୍ରକରେ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ। এই ରଜ ପର୍ବରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏ ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣପର୍ବ ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବ ଭାବେ ତାକୁ ପରିଚିତ କରାଯାଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ପର୍ବର ଆଗମନ, ଏହି ପର୍ବ ସହ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 3ଟି ଦିନ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିତ ହୁଏ। এই 3 ଦିନ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଦିନଟି ସେ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ଆମ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ସହସ୍ରାବ୍ଦ। କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି এই ଦିନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି, କୃଷି, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପର୍ବର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ ଓ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ଏହା ଏକ କୃଷି ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ, ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ ଆଘାତ ଶୂନ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଓ ଆକାଶର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପର୍ବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ପାଉନଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷାର ସୁଗନ୍ଧି ମହକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମତୁଆଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ପୃଥିବୀ ଓ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋଳି ଓ ପାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଏହି ପର୍ବକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଏ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବକୁ ଭୁଲି ପାରୁନା। ଅତୀତ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ମହକ ରହିଛି, ତାହା ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା, ଏବେ ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ସର୍ବତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦେଖୁଛୁ। ମାନବିକତା ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଅମାନବିକତାର ପଛରେ ଶୋଇ ରହିଛି। ସଦ୍ଭାବର ପେଡ଼ି ଆଉ ଖୋଲୁନାହିଁ, କାରଣ ବନସ୍ଥ ନାହିଁ କି ଗଜର ଡାକ ଆଉ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେଇଯାଉଛି। ମଣିଷ ଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନି ଏ ବାତାବରଣ କିଭଳି ଭାବରେ, ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଉପାସନା ପୀଠରେ, ପାଲା ମଣ୍ଡପରେ
अबा विभिन्न कविता आसर आम यही गणपर्वर महिमा को सफल भाव प्रकटित कर गोटे प्रश्न हुए ये तो व्यक्तिर अंतर्भुक्त एथिपाई पर्व कहीं क्षेत्र कहीं एक महान पर्व को एपरी न्यून कर तेणु आशा करवा स्वाभाविक मु आशा करुँची यही गणपर्व आमको शक्ति देऊ सामर्थ्य देऊ एवं आम कलम को टाण करू आम जो भी विशेषकर मोर सतीर्थ मान को निवेदन करी समस्त मतभेद को भूली जाई ये गणपर्व को आम जो पालन करूँ आम सब आमको सब मन रखा हे या हूँ एक संस्कृति एवं संभ्रांतर मिलन स्थल आम जाचु वर्तमान महामारी कोरोनार संक्रमण रे आमर ये पवित्र रज पर्व किछिटा टीका पड़ी किंतु से उन्मादना अच्छी से आनंदर झंकार झंकृत हो चली गाँव सहर एवं सर्वत्र आशा करे आपण माने এই रज पर्व को अति निगूढ़ भाव अति सुंदर भाव उपभोग करेंगे तेणु ये कथाटे कहीकि मु मोर वक्तव्य सांग करने चाहूँगी वर्षा हवा समय गोटाए हम बोली चाहिए हो रज आसु डुडु फल हो दोली फल गाड़ी भूई छुईले पूरा कर बन तलर बासना धन्यवाद। आज पहली रज पूज्य पूजा संसद भद्रक तरफ साहित्य आलोचना रज पर्व विषय आम कि निजक निश्चित भाव मन पकड़ा से रज पर्व एक सामाजिक पर्व ये हूँ अवसर पर्व यही पर्व जगन्नाथ संस्कृति सहित जड़ित ये हूँ वर्षार उन्मेष पर्व पिठापणा खिल्लीपान पशा ताश खेल और दोली खेलर पर्व आनंद उल्लास माधुरीमा सहित आध्यात्मिकर सफल रूपायन 3 दिनर विराम धरणी उत्तप्त थाए धरित्री रजस्वला पर वर्षार प्रारंभ सृष्टिर अनंत संभावना को उद्रेक करे कालिदासं अमर गाथा मेघदूतर आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गजम प्रेक्षणीयम ददर्श गज क्रीड़ा मेघ विरह व्यथा पुनर्मिलन सृष्टिर संभावना कृषिर आवाहनी संगीत सृष्टि करे लोकगीतर झंकार बनस्ते डाकिला गज बरसके थरे आसिला रजलो घेनी नुआ सजबाज भावांतर सृष्टि करे प्रकृति और मानवर अफुरंत मिलन बनस्थ हाथी धरित्री मेघ आकाश पोड़पिठा खिलीपान आच्छन्न कर दिए रज पर्व को जगन्नाथ समर्पित पोड़पिठा और खिलीपान भाईचारा कुमारी मान स्वप्नर दिग्बलय को रंजित करे बसुमती स्नान रे मातृवंदना प्रचंड ग्रीष्म पर सलिलर धारा शांति प्रदान करे महाप्रभु तो चंदन यात्रा स्नान यात्रा कर भागवतकार कहले एबे ग्रीष्म काल गला बरषा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर तांक मतरे वर्षा काल हेउछि ऋतु सम्राट गदाधारी पुरुष और वीणाधारिणी स्त्री युग्म विग्रह होउछि मिथुनर परिकल्पना वर्तमान ऐतरीय ब्राह्मण अनुजाई
प्रजापिता ब्रह्मा स्वयं कन्या रोहिणी प्रति आसक्त हेतु रोहिणी लज्जा और भय मृग रूप में पलायन कले। ब्रह्मा मृगरूपे पश्चाधावन कर भूतपति मृगरूपी ब्रह्मा शिरोच्छेदन कर आकाश में स्थापन कले। प्राचीन काल में मृगशिरा नक्षत्र ही वर्षारंभ होता। ये हूँ नीति शिक्षार एक बलिष्ठ सोपान। शरीर पर विश्राम, मन पर आनंद, भविष्य स्वप्न और भाईचारा, प्रकृति मानव मित्रता, सृष्टिर संभावना रज पर्व को जनमानस एक गणपर्वर मर्यादा प्रदान करिछि। पुराण कथा अनुसार रावण द्वारा मंदोदरी विवाह पूर्व अंतसत्वा हेबारु दूरराज्य मिथिलार गुप्त भाव पोति देइथिले। अकाल पड़िला मिथिलार राजा जनक निजे हल जोतिले। इंद्र संतुष्ट हेबारु मुसळ धारारे वृष्टि हेला। सारा राज्य में नाच गीत रज पर्वर आरंभ। तेणु ये रज पर्व हूँ नारी पर्व रूपे से दिन प्रतिष्ठित। यहाँ 2000 ରୁ 3000 ख्रीष्टाब्द भितर आरंभ होती नारी प्रति सम्मान भारतीय संस्कृतिर वार्ता। वर्तमान आम जदि आधुनिक युग को लक्ष्य करवा महामहिम खारबल समय आरंभ होता ख्रीष्टपूर्व 27 जहाँ आम खोदित शिलालिपिरू जापर। दोली दोली पोड़पिठा और पान ये सबूर वैज्ञानिक महत्व भी अनुशीलन कर बसुमती स्नान मातृवंदना वंदना कर जगन्नाथ को जो पान समर्पण कर पोड़पिठा पान कथा कह कवि सम्राट भंज से जेबे करिबे मान भांगी भुंजाइबी पान। आउ रज जो गीत विषय रज दोली कट कट मो भाई मुंडरे सुना मुकुट दिशु थाए झट झट। लोक संगीत पुणी प्रतीक्षा करवा आर वर्ष को मातृत्वर सफलतार यह मातृवंदनार पर्व औज्जल्यर निदर्शन। भूदेवी की पोड़ पिठा और पान भी अर्पण करा जाए। तेणु आज एभली एक विश्व जो विपत्ति काल रे आमे से जगन्नाथ संस्कृति सहित ये जो कृषि पर्व एवं भाईचारार पर्व जड़ित आम ही प्रार्थना करें से समस्त मन में आनंद उल्लास सृष्टि करंतु। जय जगन्नाथ। आसर उपस्थित समस्त को मोर सारस्वत सम्मान। मु श्रीमती बसंत मिश्र। मोर गोटे व्यंग कविता रजदोली गीत। रजदोली कट कट गले मो गिरस्त दात न खटिलो मन मोर छटपट। रजदोली कट कट गले मो गिरस्त दात न खटिलो मन मोर छटपट। बनस्ते डाकिला गज घर को रजरे फेरिले सिए लोनेले क्वारंटाइन गोज। महकिला बण मली गछ खाइले त पोनी अम्फन लोके उठी बांधी दोली। रजरे आंबुल राई किणी पारुनी मु रजर सजलो सोशियल डिस्टेंस पाई। रज सज किली पान खाई पाटी करंती नाली लो तुंडी कलाही निमान। रजरे कबाड़ी खेल भार आणुथिले करम भाई लो तुंडी बिना गले जेल। ए रजटा बड़ मंद गेल करी थांते धरम भाई लो बंध देला ताला बंद। धन्यवाद। नमस्कार। समस्त को सश्रद्ध नमस्कार जनाई मु सारथी पंडा रज आधारित मो कविताटी आवृत्ति करुछि। मो कवितार शीर्षक रज आसुछि। रज आसे
ରଜ ଆସେ ପିଠାରେ ମିଠାରେ। ରଜ ଆସେ ପିଠାରେ ମିଠାରେ, ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବେଶ ପୋଷାକ, ଆମ୍ବ ତୋଟା ଝୁଲଣାରେ, ବନ୍ଧୁ ଘର ପାରେ। ସିନେମା ଘରେ ତ କେବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଖେଳ। ସାହି ଟୋକା ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ, ପୁଣି ସାହିତ୍ୟ ଆସରେ। ଭୋଜି ଭାତ କଦଳୀ ପତରେ, ପାନଖିଆ ଉପରେ। ରଜ ବି ଆସେ ଭୋକିଲା ଆଖିରେ, ପ୍ରଦୂଷିତ ମାଟି ପବନରେ। ରଜ ବି ଆସେ ଭୋକିଲା ଆଖିରେ, ପ୍ରଦୂଷିତ ମାଟି ପବନରେ। ଅହମିକାର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଭରେ। ଏଥର ଆସୁଛି ରଜ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତିରେ। ଜୁଡୁବୁଡୁ କରୋନା ଭୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମନୋରମା ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମୟ ଆଜି ସାଜିଛି ବୈରୀ, କାହାରି ମନରେ ନାହିଁ ସରାଗ। ମଣିଷ ଆଜି ଦାନବ ସାଜି ଗଜପାଟିରେ ଦେଉଛି ବିଷ। ପୁଣି କେଉଁଠି ମଣିଷ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଛି ରଜପର୍ବ। ଏହି ରଜପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଜ ଆସିଛି। ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ବନସ୍ତରେ ଆଜି ଡାକୁନି ଗଜ। ମାନବ ଆଜି ଦାନବ ସାଜି ଗଜ ପାଖରେ ହେଉଛି ବାଜି। ଏଡ଼େ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମଣିଷ ଗଜ ପାଟିରେ ଦେଲା ବିଷ ପଣସ। କିଚୁକ ହେଲା କହଲ ସଜନୀ, କେତେ ଖୁସି ମଜାରେ ପାଉଥିଲା ଲୋ ରଜନୀ। ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, କେତେ ପିଠାପଣା ପୁଣି କେତେ ମଉଜ। ସବୁ ଫିକା ଫିକା ଲାଗେ ଗାଁଠୁ ସହର, କାହାରି ମନରେ ନାହିଁ ଉଲ୍ଲାସ। ପୁଣି ଭୂତାଣୁ ଆଜି ସାଜିଛି ବୈରୀ, ସଂଘରତ ଆଣିଛି ବିଷାଦ ମନେ ସବୁରି। ବାଗୁଡ଼ି ପଶାପାଲି ଲୁଡୁ ତାସ, ପଡ଼ିବନି ଆଜି ଗାଁ ମଣ୍ଡପରେ। ଆଉ ହେବ କି ନାହିଁ ଦୋଳି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ। ଖେଳିବେନି ଦୋଳି ହୋଇ ଏକଜୁଟ, ମାନିଯିବେ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଆକଟ। କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମିଠା ପିଠା ଖାଇ ରହିବେ, ରଜ 3 ଦିନ ଘରେ। ବୁଲିବେ ନାହିଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ମନ ଖୁସିରେ। କି ଯୁଗ ହେଲା କହଲ ସଜନୀ, ରଜ ଅତର ବାସନା ଆଜି ଲୋ ମହକୁନି। ଧନ୍ୟ ତୁମ ସୃଷ୍ଟି ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଧନ୍ୟ ତୁମ ସୃଷ୍ଟି ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଦେଉଳେ ବସିଛ ହୋଇ ହଟହଟା, କାହିଁକି ଲୁଚିଛ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦେଉଳେ। ଉଦ୍ଧାର କର ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ତମ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ। ଉଦ୍ଧାର କର ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ତମ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗଦାଧର ବଳ, ଆଇନଜୀବୀ, ଭଦ୍ରକ। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ବନସ୍ତେ ଡରୁଛି ଗଜ। ଗଜ ଡାକୁ ନାହିଁ ବନସ୍ତ ଭିତରେ, ଡରୁଅଛି ମଣିଷକୁ। ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଡର ମାଡ଼ୁଅଛି ତାଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱାସର ଯଦି ରଜ ପର୍ବ ଭାବି ଖାଇଦେବ ଫଳମୂଳ, ଜୀବନଟା ତାର ଅକାରଣେ ଯିବ ବୁଡ଼ିଯିବ ବଂଶକୂଳ। ତାର ବୁଡ଼ିଯିବ ବଂଶକୂଳ। ସହଜେ ରଜରେ ରଜପତି ସିଏ, ଦେଖୁଛି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ମା ହେବ ସିଏ, ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ, ବେକୁଳ ହୁଏ ତା ମନ। ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ସଫା କରିଦେଲେ, ନରଖିଲ ଗଛ ପତ୍ର। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ହରାଇଲେ ଘରଦ୍ୱାର। ନପାଇଣ ବାସ ଜନ୍ତୁମାନେ ସେଠି ଭୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନବସତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହାର ପାଇଁ।
ସାମାନ୍ୟ ଆହାର ପାଇଁ। ଗର୍ଭବତୀ ଗଜ ପେଟ ବିକଳରେ ମାଗିଲା ବିଡ଼ାଏ ଘାସ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଜୀବ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ୱାସର ଦେଲେ ବିଷ, ତାର ବିଶ୍ୱାସର ଦେଲେ ବିଷ। ସପୁରୀ ଭିତରେ ବାଣ ଖଞ୍ଜି ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ କାଳ। ବନସ୍ତରେ ଆଉ ଗଜ ଡାକିବନି, ପଡ଼ିଛି ଖରାପ ବେଳ, ସେ ତ ପଡ଼ିଛି ଖରାପ ବେଳ। ଗଜ ଅଭିଶାପେ କରୋନା ନାଚୁଛି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହାହାକାର। ଘରେ ଲୁଚି ରହି ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି ଧରି ମଜା ସେ ରଜର। ରଜର ମଣିଷ କବାଟ କିଣ ନେଉଛି ରଜର ବାମ୍ଫ। ତଥାପି ବୁଝୁନି ଆତ୍ମଗର୍ବ ଏତେ, ବିପଦ ଦେଉଛି ଲମ୍ଫ, ସେ ତ ବିପଦ ଦେଉଛି ଲମ୍ଫ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାର ଶୀର୍ଷକ କର ପ୍ରାର୍ଥନା। କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅକାଳରେ ଗଛମାନଙ୍କର ନ ହେଉ ମୃତ୍ୟୁ, ବଢ଼ିଯାଉ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ। ସବୁଜିଆ ପତ୍ରର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବୀର ପ୍ରତିମା। କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ନଦୀର ଜଳ ହେଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ, ଜହ୍ନ ଆସି ମୁହଁ ଦେଖୁ ପାଣି ଦର୍ପଣରେ। ତାରାମାନେ ଝିଲିମିଲି ଆଲୁଅରେ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ମହାକାବ୍ୟ। କର ପ୍ରାର୍ଥନା। କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପିଲାମାନଙ୍କର ବସ୍ତାନିର ବୋଝ କମିଯାଉ, ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଶୈଶବ। କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ସ୍ୱପ୍ନର ଜେଟ୍ ବିମାନରେ ବସି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପୃଥିବୀର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସାୟ ତାଳ ଦେଇ ଯଦି ନ ପାରନ୍ତି, ବନ୍ଦ ନ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିବା। କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଃସହାୟ ନ ହେଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, କିଏ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ତୁରନ୍ତ କେହି ନା କେହି ଦେଉ ତାର ଉତ୍ତର। କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ଘର ଅଗଣାରେ, ଖାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ତଣ୍ଡୁଳ। ତାଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଉ ବ୍ୟାକରଣ। କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀର ବର୍ଲିନ ୱାଲ୍ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ। ଦେହର ରଙ୍ଗର ଭେଦଭାବ ବୋଲି ମଣିଷ ହେଉ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଶବ୍ଦମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଜରାଇରୁ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଜୀବନଟିଏ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ଗରିମାମୟ ଜୀବନଟିଏ ମିଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମିଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କର ପ୍ରାର୍ଥନା। କବିତା ରଜ। ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ, ଏକରନରେ କିଳି ଘର କବାଟ। ବଉଳଲ କେତେ ଶୋଇବି ଯେ ଧରି ଖଟ। ବଉଳଲ ମୋ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି, ଓଠରେ ନ ବୋଳି ନାଲି ଲିପଷ୍ଟିକି। ବଉଳଲ କହ ହସିବି କାହାକୁ ଦେଖି। ବଉଳଲ ନାହିଁ ସିନେମା ହଲ ଖୋଲା, ନାହିଁ ଗୁପୁଚୁପ୍ ଚାଟ ଠେଲା। ବଉଳଲ ରଜ ସକ ପାଣିରେ ଗଲା। ବଉଳଲ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ମିଶି, ଗୋଟେ ପଇଡ଼କୁ ଦିଜଣ ଶୋଷି। ବଉଳଲ ହବୁ କେମିତି ଯେ ହସା ହସି। ବଉଳଲ ଏ ବନସ୍ତ ଡାକିଲା ଗଜ, କରିଥାନ୍ତି କେତେ ମସ୍ତି ମଉଜ। ବଉଳଲ ଏ କରୋନା ଖାଇଲା ରଜ। ବଉଳଲ ବଉଳଲ ବଉଳଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କବିତାର ଶିରୋନାମା ପ୍ରୀତି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ମନା। ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା। ବରଷକେ ଥରେ ରଜ, ହେବା ଆମେ ସଜବାଜ। କରୋନା କରୁଛି ହଟ ଚମଟଲ, ରଜରେ ନାହିଁ ସରାଗ। ବଉଳଲ ରଜରେ ନାହିଁ ସରାଗ। ଏ ବରଷକେ ଥରେ ରଜ, ହେବା ଆମେ ସଜବାଜ। ଏ କରୋନା କରୁଛି ହଟ ଚମଟଲ, ରଜରେ ନାହିଁ ସରାଗ। ବଉଳଲ ରଜରେ ନାହିଁ ସରାଗ। ଏ ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ, ଏ ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ।
କରୋନା କରୁଛି ଛଟପଟଲ ନୀତି ନିୟମରେ ହାଟ ବଉଳଲ ନୀତି ନିୟମରେ ହାଟ ଏ ପହିଲି ରଜର ମଜା ଏ ପହିଲି ରଜର ମଜା ସଟ ଡାଉନ ସଜା ଏ ସଟ ଡାଉନ ସଜା ତାସ ଖେଳାଉ ଲୁଟୁ କଲା ନାହିଁ ଖାଇବାରେ ନାହିଁ ମଜା ବଉଳଲ ଖାଇବାରେ ନାହିଁ ମଜା ଏ ଗାଁ ସାଇ ବୁଲା ନାହିଁ ଏ ଗାଁ ସାଇ ବୁଲା ନାହିଁ ରଜ ପନ ଗଲା କାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶିଷ ଝୁରଇ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେବା ନବା ବଉଳଲ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେବା ନବା ପ୍ରୀତି ଫୁଲ ତୋଳିବା ମନା ଏ ପ୍ରୀତି ଫୁଲ ତୋଳିବା ମନା ଝରିଗଲେ ପ୍ରତାରଣା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ନୀତି ନିୟମ ଲୋ ବଡ଼ ବଡ଼ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବଉଳଲ ବଡ଼ ବଡ଼ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏ ପ୍ରୀତି ଫୁଲ ତୋଳିବା ମନା ଝରିଗଲେ ପ୍ରତାରଣା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ନୀତି ନିୟମ ଲୋ ବଡ଼ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବଉଳଲ ବଡ଼ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏକା ଏକା ପାଳ ରଜ ଏକା ଏକା ପାଳ ରଜ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସାଜ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସାଜ ଆର ବରଷକୁ ପାଳିବା ଲଜର ଜୀବନ ରହିଲେ ସିନା ଆର ବରଷକୁ ପାଳିବା ଲଜର ଜୀବନ ରହିଲେ ସିନା ଏ ବରଷକେ ଥରେ ରଜ ହେବା ଆମେ ସଜବାଜ କରୋନା କରୁଛି ହଟ ଚମଟଲ ରଜରେ ନାହିଁ ସରାଗ ବଉଳଲ ରଜରେ ନାହିଁ ସରାଗ ଏ ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ କରୋନା କରୁଛି ଛଟପଟଲ ନୀତି ନିୟମର ହାଟ ବଉଳଲ ନୀତି ନିୟମରେ ହାଟ ବଉଳଲ ନୀତି ନିୟମର ହାଟ ବଉଳଲ ନୀତି ନିୟମରେ ହାଟ
ମିଳିବ ହଜାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିବ ହଜାରେ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ରଜକୁ ସେ ଦେବ ଆଣି ରଜ ଅବସରରେ ସବୁ କବି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର କବିତା ରଜ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୋର କବିତାଟି ସେହି ସମସ୍ତ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଜିର ଏହି କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ କବିଟିଏ। ଆଜି ମୋର ନମସ୍ୟ କବି ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ରାୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜ୍ୟପୂଜା ସଂସଦର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଗ୍ରଜ ଅପୂର୍ବ ବାବୁଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅନେକ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ମୋର ଏହି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କବିତା ଲେଖିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେହି ଅଗ୍ରଜ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତିଗତ ନମନ ଅର୍ପଣ କରି କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ମୋର କବିତା କବିଟିଏ। ଦେଖ ସେଇଠି କେମିତି ମହକି ଉଠୁଛି ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ମନସ୍କ ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ସମ୍ଭାବନାର ବର୍ଷା। ଦେଖ ସେଇଠି କେମିତି ମହକି ଉଠୁଛି ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ମନସ୍କ ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ସମ୍ଭାବନାର ବର୍ଷା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କବିଟି ନିଜର ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ମାୟାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କବିଟି ନିଜର ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ମାୟାରେ। ହଜାରେ ଥର ଝୁଣ୍ଟିଲେ ବି ଅଣ୍ଟା ସଳଖ କରି ପୁଣି ଉଠୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ନିଆଁରେ ଆଉ ରକ୍ତରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ବେଳ। ଭିଜା ଭିଜା ବାସ୍ନା ସହୃଦୟତା ଛାପ। ବାରମ୍ବାର ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ନିଆଁରେ ଆଉ ରକ୍ତରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ବେଳ। ଭିଜା ଭିଜା ବାସ୍ନା ସହୃଦୟତା ଛାପ। ସତେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦର ଷୋଡ଼ଶୀଟିଏ, ସତେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦର ଷୋଡ଼ଶୀଟିଏ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ତାର କଳ୍ପନା। ସତେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦର ଷୋଡ଼ଶୀଟିଏ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ତାର କଳ୍ପନା।